Okay, so today we are going to start our last lecture on chemical bonding. The topic is valence shell electron repulsion theory, VSEPR. Last class we discussed about the another theory on chemical bonding or formation of covalent compound. This was molecular orbital theory. So molecular orbital theory. Now valence shell electron pair repulsion theory অথবা VET, valence shell theory. The valence shell electron pair repulsion theory was developed by Gillespie and Nyholm to predict the geometry and shape of covalent bonds. That means valence shell electron pairs repulsion theory is deeply related to the geometry and shape of the covalent molecule. So before starting this theory, we have to study the two theoretical knowledge about this one. The valence bond theory, VVT. First one is Hitler-London theory. Another one is Pauli's later concept of VVT. So আমাদের এই দুটো কনসেপ্ট জানতে হবে, এটা অন্য একটা বইয়ের স্ক্যান কপি, আমরা জাস্ট একটু পড়লে হবে। সো হিটলার লন্ডন থিওরি কি বলছে? The Hitler London concept of covalent bond is based upon the pairing of electrons and neutralized resultant neutralization of opposite spin. That means আমরা জানি কোভ্যালেন্ট বন্ডে দুটো অ্যাটম একটা একটা করে ইলেকট্রন দান করে দুইজন মিলে শেয়ার করে। This is the main conception about covalent bond. So এখানে হিটলার লন্ডন কনসেপ্ট কি বলছে? Covalent bond is based upon the pairing of electrons. So pairing of electron means একটা অ্যাটম একটা ইলেকট্রন দেয়, আরেকটা অ্যাটম আরেকটা ইলেকট্রন দেয়, দুটো মিলে পেয়ার হয়। এটি বলছে pairing of electrons and resultant neutralization of opposite spin. তখন কি হয়? নিউট্রালাইজেশন অপোজিট স্পিনে নিউট্রালাইজড হয়, অর্থাৎ পজিটিভ নেগেটিভ দুটো ইলেকট্রন যখন একসাথে আসে, পজিটিভ একটা একমুখী স্পিন আর একটা উল্টোমুখী স্পিন। If the electron spins are opposed, যখন উল্টোমুখী স্পিনে থাকে, when two atoms such as that of hydrogen approach to each other, দুটো হাইড্রোজেন যখন একসাথে অ্যাপ্রোচ করে, attractive force result on account of the availability of each orbital in the hydrogen atom for occupation by two electrons without violation of Pauli exclusion principle. That means যখন দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম ওভারল্যাপ করে, তার দুটো হাইড্রোজেনের দুটো ইলেকট্রন একসাথে কম্পাইল হয় এবং অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, দুটোর মধ্যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করে যখন দুটো অ্যাটম একসাথে আসে। এখন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ ইচ অরবিটাল, দুটো অরবিটালের ইন দ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম ফর অকুপেশন বাই টু ইলেকট্রন, দুটো অরবিটাল একসাথে হয়ে দুইটা ইলেকট্রন একসাথে অকুপাইড করে উইদাউট ভায়োলেশন অফ পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। কারণ পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালকে ভায়োলেট করা যাবে না। পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা কি? যে ইচ এন্ড এভরি অরবিটাল কন্টেইন ম্যাক্সিমাম টু ইলেকট্রনস ইফ দে হ্যাভ অপোজিট স্পিন। তাহলে আমরা এটাই বললাম যে অপোজিট স্পিনে যদি থাকে তাহলেই শুধু পলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা মানা হবে এবং দুটোর বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারবে না। An atom combines with another atom through the pairing of electrons of opposite spin. Thus, nitrogen having the outer electron configuration 2s2, 1s2, 2s2, 2px1, 2p1, 2pz1. That means it has three unpaired electrons outermost shell. So, nitrogen can share three unpaired electrons with fluorine to form NF3, but it cannot form NF5 because in here there is no 2d orbital, vacant 2d orbital. That's why it's not possible to transfer the electron from 2s to 2d. Since no more orbitals are available in n equal to, but in case of phosphorus, thus form PF5 because 3d orbitals are available besides the unpaired 3p to accommodate the unpaired 3s electrons. Paulus introduced the directional characteristic on the basis of the shapes of the atomic orbitals. তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে NF3 গঠন সম্ভব বাট NF5 সম্ভব না। কেন সেটা বলা হলো? বা PF3 বা PCl3 গঠন সম্ভব, কারণ হচ্ছে ফসফরাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখা যাচ্ছে যে এখানে 3d ভ্যাকেন্ট অরবিটাল থাকে, তাহলে 3s থেকে ইলেকট্রন ইজিলি শিফট হয়ে 3d তে যায়, তখন পাঁচটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন হয়, যে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন পাঁচটা ক্লোরিন বা ফ্লোরিনের সাথে বন্ড ফর্ম করে PCl5 or PF5 কম্পাউন্ড ফর্ম করে। Another one is Pauli's later concept of VVT, valence bond theory. It has been pointed out before that distribution of electron densities in various orbitals are geometrical in character. That means when a covalent bond is formed, covalent compound is formed, then the electron density, দুটো অ্যাটম যখন একসাথে হয়ে ইলেকট্রন শেয়ার করে দুটো ইলেকট্রন, সেটাই বলছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন ডেনসিটিস ইন ভেরিয়াস অরবিটালস আর জিওমেট্রিক্যাল ইন ক্যারেক্টার। তার মানে ইলেকট্রন ডেনসিটিটা একটা জিওমেট্রি থাকে।
সেটাই বলছে thus the s electron of hydrogen atom may be represented by sphere আমরা জানি the shape of s orbital is spherical. The combination of two hydrogen atoms may take place by the overlapping of two spheres, and this can happen in any direction since s orbitals are spherically shaped. তাহলে যেহেতু s অরবিটালের শেপ হচ্ছে স্ফেরিক্যাল, আমরা আগে থেকে এটা পড়ে আসছি, দ্যাটস ওয়াই যদি দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম একসাথে কম্বাইন করে দুটো ইলেকট্রন একসাথে হয় তখন ইলেকট্রনের ডেনসিটি যে ডিরেকশন সেটা এনি ডিরেকশন হতে পারে কারণ সাইজটা হচ্ছে স্ফেরিক্যাল। বাট দেখো এই যে দেখো হাইড্রোজেন, দুটো হাইড্রোজেনের জাস্ট s অরবিটাল s s, এই যে ইলেকট্রন ডেনসিটি এটা ডিরেকশনটা যে কোনো দিকে হতে পারে কারণ দুটো s অরবিটালের শেপ হচ্ছে স্ফেরিক্যাল, এই যে গোল আকৃতির। But in the case of p orbital, we know that the shape of the p orbital is dumbbell shaped and the electron density is always directed as x-axis, y-axis and z-axis, you know, px, py, pz. তাহলে আমরা শেপগুলোকে মনে আছে সবার, px, py, pz orbital shape? জি স্যার। Okay, so যেহেতু p অরবিটালের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ডেনসিটি অলওয়েজ ডাইরেক্টেড থাকে একটা স্পেসিফিক অ্যাক্সিসে, সেটা বলা হচ্ছে the overlap of two p orbitals in x direction is shown in figure 2b, but since the p orbitals are directed in space along x, y and z axis and are at right angles to each other, it follows that bond involving this orbital must be similarly directed. So Pauling and Slater put forward the conception of directed bond based upon the consideration that strong covalent bonds are formed by maximum overlapping of atomic orbital, which gives the resultant maximum electron density in the bond region. তাহলে আমরা কি বলছি যে ইলেকট্রন কনসিডারেশনটা হচ্ছে স্ট্রং কোভালেন্ট বন্ডস আর ফর্ম বাই ম্যাক্সিমাম। মেন কথা হচ্ছে যে স্ট্রং কোভালেন্ট বন্ড কখন ফর্ম হবে, যখন ম্যাক্সিমাম ওভারল্যাপিং হবে in between these two or three or more atomic orbitals, which gives the maximum resultant maximum electron density in the bond region. ওটা কি করবে, বন্ড রিজনে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন ডেনসিটি দিবে। However, there are certain conditions for the combination of atomic orbitals which may be stated in short. The orbitals must have similar energies, orbitalগুলো similar energy হবে, the orbital must overlap to a considerable extent, একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে overlap হবে, the orbital must possess the same symmetry about the molecular axis, that means x, y and z axis এ একই প্যাটার্নে থাকবে। চার হচ্ছে according to Pauli's exclusion principle, each bonding orbital contains two electrons of opposite spin. আমরা তো জানি যে একটা বন্ডিং অরবিটালে ম্যাক্সিমাম 2 ইলেকট্রনস থাকতে পারে if they have opposite spin. এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এই দুটো কনসেপশনটা একটু পড়বা যে হিটলার লন্ডন থিওরিটা অ্যাবাউট ব্যালেন্স বন্ড থিওরি, এটা মেইনলি কোভালেন্ট বন্ড ফর্মেশনের কনসেপশনটাই। আমরা এই চ্যাপ্টারে কিন্তু সব কিন্তু কোভালেন্ট বন্ড ফর্মেশনই পড়ছি। এই যে molecular orbital theory, valence bond theory, all are related to covalent bond formation. Okay, and Pauli's later conception of VBT, এই জিনিসগুলো একটু পড়বা। এখন আমরা প্রথম দিকে যাই। So valence shell electron pair repulsion theory কাকে বলে? The valence shell electron pair repulsion theory was developed by these two scientists to predict the geometry and shape of covalent bond. The main feature of this theory are as follows. Number one, the electron pairs in the valence shell of the central atom are regarded as occupying localized orbital. তাহলে ইলেকট্রন পেয়ার যে সেন্ট্রাল অ্যাটম থাকবে তার যে ভ্যালেন্স শেলে যে ইলেকট্রন পেয়ার আছে সেগুলো কি হবে, অকুপাই হবে লোকালাইজড অরবিটাল, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অরবিটালে লোকালাইজড থাকবে। দুই কি, the direction of covalent bonds around an atom in a molecule depends on the total number of electron pairs bonding or non-bonding in the valence shell of the atom. তার মানে কোভ্যালেন্ট বন্ডের ডিরেকশন সেটা কিভাবে নির্ণয় হবে, ইন এ মলিকুল ডিপেন্ড করে কার উপর, টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন পেয়ার। ইলেকট্রন পেয়ারস দুই রকম হতে পারে, বন্ডিং, নন বন্ডিং। নন বন্ডিং কে আরেকটা কি নাম বলা হয় বলতো? নন বন্ডিং ইলেকট্রনকে কি বলা হয়? লোন পেয়ার। গুড। তাহলে বন্ডিং আর হচ্ছে লোন পেয়ার অর নন বন্ডিং ইলেকট্রন। তাহলে এই দুটার টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রন পেয়ারস এর উপর ডিপেন্ড করবে কোভ্যালেন্ট বন্ডের ডিরেকশন। ঠিক আছে। নাম্বার 3, since the electron pairs repel to each other, যদি ইলেকট্রন পেয়ারস রিপেল করে each other, বিকর্ষণ করে, the electron pairs around the central atom in a molecule should be arranged. সেন্ট্রাল অ্যাটমের চতুর্দিকে ইলেকট্রন পেয়ারস গুলো এমন ভাবে অ্যারেঞ্জ থাকবে as far apart from as possible, যতটুকু দূরে থাকা যায় একজন থেকে আরেকজন। তাহলে কি হবে, মিনিমাম রিপালশন হবে, কম্পাউন্ডের স্টেবিলিটি কি বাড়বে না কমবে বলতো? রিপালশন কম হলে স্যার বাড়বে। এটাই আমাদের মেইন এখানে উদ্দেশ্য। তুমি যখন কোনো একটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড স্ট্রাকচার শেপ ড্র করবা, ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দিস
থিং, অর্থাৎ তোমাকে ইলেকট্রন পেয়ার গুলোকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন এদের মধ্যে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স থাকে, মিনিমাম রিপালশন হয়। যত দূরে থাকবে রিপালশন তত কম হবে, কম্পাউন্ডের স্টেবিলিটি তত বেশি হবে। এখন এই কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড শেপ ড্র করতে, জিওমেট্রি ড্র করতে গেলে আমাদের তিন টাইপসের রিপালশন এখানে কাজ করে। নাম্বার 1 লোন পেয়ার লোন পেয়ার, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার। সবচেয়ে বেশি কোনটা রিপালশন? লোন পেয়ার লোন পেয়ার, পরে হচ্ছে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, এরপর হচ্ছে বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার। তাহলে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমাদের, ঠিক আছে? কত প্রকার রিপালশন? তিন টাইপস, লোন পেয়ার লোন পেয়ার, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার এন্ড বন্ড পেয়ার বন্ড পেয়ার। Therefore, according to the VSE pair theory, the shape or geometry of a covalent molecule depends upon the number of electron pairs present in the outermost shell of the central atom. Both the bonding pair and the lone pairs of electrons in a molecule around the central atom determine the shape of the molecule. তাহলে দেখো, both the bonding pair and lone pair দুটোই of electrons in the molecule around the central atom determine the shape of the molecule. তাহলে মেইন থিং হচ্ছে এটা যে VSE pair theory মেইন কথা হচ্ছে এই যে, according to the VSE pair theory, the shape or geometry of a covalent molecule depends upon the number of electron pairs, bond pair or lone pair present in the outermost shell of the central atom. And shape অথবা geometry determine করে কে? Total number of bonding pair or lone pair in a central atom of the covalent molecule. এখন তাহলে দেখো, the molecules having two bond pairs of electrons around its central atom have linear shape. যদি দুটো bond pair থাকে সেটা shape হলো linear. For example, BeF2 BeCl2. The molecules having three bond pairs of electrons around its central atom have trigonal planar shape. For example, BCl3 BF3. The molecules having four bond pairs of electrons around its central atom have tetrahedral shape. For example, methane, carbon tetrachloride, NH4. A molecule having five bond pair, it has bipyramidal shape, trigonal bipyramidal, PCl5 and PF4, PF5. Last one is a molecule having six bond pair. In here, no lone pair, all are bond pair. Okay, around its central atom has octahedral shape. For example, SF6. তাহলে আমরা দেখলাম যদি সেন্ট্রাল অ্যাটমের চতুর্দিকে দুইটা বন্ড পেয়ার থাকে লিনিয়ার শেপ, তিনটা বন্ড পেয়ার থাকলে ট্রিগোনাল বাইপিরামিডাল, চারটা বন্ড পেয়ার থাকলে টেট্রাহেড্রাল, পাঁচটা বন্ড পেয়ার থাকলে ট্রিগোনাল বাইপিরামিডাল, ছয়টা বন্ড পেয়ার থাকলে অক্টাহেড্রাল। এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। এখন পরে আসবো আমরা হচ্ছে লোন পেয়ার এর সাথে অ্যাড হবে, তখন কিছু কিছু স্ট্রাকচার ডিস্ট্রয়েড হয়ে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার হবে। তো শেপ অফ মলিকিউলস এন্ড আয়ন, দেখো জিওমেট্রি অফ BeCl2 বেরিয়াম ডাইক্লোরাইড। তাহলে এখানে দেখো, the central atom beryllium in beryllium chloride molecule is surrounded by two bonded electron pairs. এই যে এটা প্রথমে ড্র করতে হবে, লুইস স্ট্রাকচারটা ড্র করতে হবে তোমাকে প্রথম। দেখো ক্লোরিনের কিন্তু অক্টেট ফিল-আপ 1 2 3 4 1 2 3 4, তাই না? ঠিক আছে না? কয়টা ইলেকট্রন থাকবে? চতুর্পাশে 8টা ইলেকট্রন, অক্টেট ফিল-আপ থাকবে। তো এটা এই শেপের যে স্ট্রাকচার, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুটো ক্লোরিন, আমি আগে বলে আসছিলাম যে VSPR মডেল মেইন থিম হচ্ছে যে ইলেকট্রন পেয়ারস হোক, সেটা লোন পেয়ার হতে পারে, বন্ড পেয়ার হতে পারে, তাদের পজিশনটা এমন ভাবে হবে যেন ম্যাক্সিমাম দূরত্বে থাকে। তাহলে এখানে তো লিনিয়ার শেপে রাখলে ম্যাক্সিমাম দূরত্বে থাকে, তাই না? 180 ডিগ্রি, এর চেয়ে কমে কি রাখা সম্ভব না। এখন তুমি একটু বাঁকা করো তাহলে কাছে চলে আসবে, এই পাশে বাঁকা করলে কাছে চলে, তার মানে এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে টু রিপ্রেজেন্ট মিনিমাম রিপালশন, ম্যাক্সিমাম স্টেবিলিটি। দিস ইজ দ্য shape is linear, geometry of this molecule is linear, bond angle 180 degree. এখন আসো BF3. The central boron atom in BF3 molecule is surrounded by three bonded electron pairs. So to minimize the internuclear electron pair repulsion, it minimize করার জন্য the bound orbitals are directed towards the three corners of the trigonal planar. তাহলে যেহেতু এখানে তিনটা বন্ড পেয়ার আছে, এইদের ইলেকট্রনকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন মিনিমাম ডিসটেন্সে থাকে, এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ওয়ে। তিন কর্নারে তিনজন, মাঝখানে বোরন থাকবে, তাহলে দেখা যাচ্ছে সবাই সমান ডিসটেন্সে আছে, তাই না? জি স্যার। এই শেপের নাম কি? ত্রিভুজ আকৃতির, ট্রিগোনাল প্ল্যানার। 120 ডিগ্রি, তাহলে বন্ড অ্যাঙ্গেল কমে আসলো, 180 থেকে আসলো 120। এখানে ছিল ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স, এখানে একটু কম ডিসটেন্স হলো, তিনটা যেহেতু। এখন আসো জিওমেট্রি অফ মিথেন CH4। এখানে কি আছে? চারটা বন্ড পেয়ার, তাহলে এটাকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন মিনিমাম রিপালশন হয়, ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্সে থাকে, টেট্রাহেড্রাল শেপ। এই যে এটার বন্ড অ্যাঙ্গেল 109 ডিগ্রি। এটাকে একটা হাইড্রোজেন দুটো, তাহলে চার কর্নার চারটা হাইড্রোজেন, মাঝখানে থাকবে, এই বন্ডটা হচ্ছে 109 ডিগ্রি। শেপ ইজ টেট্রাহেড্রাল।
এখন এই টেট্রাহাইড্রাল শেপের ভিতরে আবার দুটো ডিস্ট্রয়েড শেপ আছে, যেমন দেখো অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া এন্ড ওয়াটার। In ammonia, the central nitrogen atom is surrounded by 3 bond pairs of electrons and 1 lone pair. এই যে আমাদের লোন পেয়ার চলে আসবে। তাহলে দেখো টেট্রাহাইড্রাল শিপ আমরা জানি, এই যে এটা হচ্ছে টেট্রাহাইড্রাল শিপ, কিন্তু এর মধ্যে এখন এই CH4 এর পরিবর্তে NH3 আসলো, এর মধ্যে 3টা বন্ড পেয়ার আর নাইট্রোজেনের উপরে একটা লোন পেয়ার আছে, এই যে একটা লোন পেয়ার। ঠিক আছে না? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখানে কি হবে দেখো, এখানে ইন্টারঅ্যাকশন কি হবে, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, তাই না? এখানে আমি আঁকতে পারছি না, বোর্ড হলে আমি সুন্দর দেখাতে পারতাম। এই লোন পেয়ারের সাথে এই বন্ড পেয়ারের একটা রিপালশন হবে, এই দিক দিয়ে আবার রিপালশন হবে, তখন কি হবে, এই যে এই বন্ডটা একটু কাছাকাছি চলে আসবে, একটু বাঁকা হয়ে, তার মানে কি বন্ড অ্যাঙ্গেল কমবে না বাড়বে? এইচ এন এইচ বন্ড অ্যাঙ্গেল বাড়বে না তো কমে যাবে? কমে যাবে স্যার। কমে যাবে না? দেখো রিপালশন হচ্ছে তো, এই যে এখানে লোন পেয়ার চলে আসছে, আমরা পরে আসছিলাম যে লোন পেয়ার লোন পেয়ার, এরপর হচ্ছে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, এখানে হচ্ছে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশন, তাহলে এইটা এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা একটু কমে আসবে এবং শেপটা হবে ট্রিগোনাল বাই পিরামিডাল। এরপর দেখো ওয়াটার, এই ওয়াটার মলিকুলে অক্সিজেন মলিকুল কন্টেইন 2 lone pair. দেখো in water the central oxygen atom is surrounded by 2 bond pairs of electrons and 2 lone pair. এখানে দুটো bond pair, দুটো lone pair. The arrangement of 4 electron pairs around oxygen atom is tetrahedral with 2 corners of the tetrahedral occupied by 2 lone pairs. Therefore, the shape of H2O molecule is V-shaped or bent. The 2 lone pairs on the central atom repel the bond pairs slightly inward due to the greater lone pair bond pair repulsion. As a result, the bond angle in দেখো এখানে কি হয়, এখানে দুটো লোন পেয়ার, আমরা আগে পড়ে আসছিলাম লোন পেয়ার রিপালশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, তাহলে এখানে কি হবে, প্রথমে এই দুইটা লোন পেয়ার নিজেকে বিকর্ষণ করবে, করার পর এটা একটু এদিকে চলে আসবে, একটু এদিকে চলে আসবে, তখন আরেকটা রিপালশন হবে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার। এখন দুই পাশ থেকে দুইটা রিপালশন কাজ করার কারণে এই বন্ড অ্যাঙ্গেল আরো ছোট হয়ে 104 ডিগ্রি হয়। Can you understand? জি স্যার। I think it is clear to all. It's very simple explanation. তাহলে যেহেতু এখানে উপরেরটাই ছিল শুধু হচ্ছে, এখানে ছিল হচ্ছে শুধু বন্ড পেয়ার, নো রিপালশন, নো লোন পেয়ার। এখানে হচ্ছে একটা বন্ড পেয়ার, 3টা বন্ড পেয়ার, একটা লোন পেয়ার ছিল, আর এখানে হচ্ছে 2টা বন্ড পেয়ার, 2টা লোন পেয়ার, তাই এখানে আরো বেশি রিপালশন হয়ে বন্ড অ্যাঙ্গেল আরো ছোট হয়ে আসবে। এই জন্য ওয়াটার মলিকুলের শেপ হচ্ছে ভি শেপ অর ব্যান্ড এন্ড বন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ 1. পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসে, এক্সপ্লেইন হোয়াই দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন ওয়াটার HOH ইজ 104, এক্সপ্লেইন। অথবা আসতে পারে হোয়াই দ্য শেপ অর জিওমেট্রি অফ ওয়াটার মলিকুল ইজ ভি, এক্সপ্লেইন ইট। এই টাইপের প্রশ্ন আসবে, যদি এই এক্সপ্লেইন কথা আসে তাহলে ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস অল, এই কথাগুলো লিখে তোমাকে এইভাবে ড্র করে করে দেখাতে হবে। আর যদি পরীক্ষায় আসে যে মেনশন দ্য জিওমেট্রি অফ দ্য ফলোইং মলিকুলস, 4টা মলিকুল দিয়ে বললাম এগুলোর জিওমেট্রি লিখো, তাহলে শুধু তুমি ড্র করবা, সাথে নিচে নাম লিখবা, সেক্ষেত্রে একভাবে আনসার। আর যদি বলি যে এক্সপ্লেইন, এক্সপ্লেইন বললে তোমাকে এই কথা লিখে দেন এগুলো ড্র করতে হবে। Can you understand what type of question will be arised in here? কি টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে বুঝতে পেরেছো? ওকে, কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। ওকে, নেক্সট ওয়ান, স্পেশাল ডিসকাশন অন ভ্যালেন্সি। আমরা এটা অলরেডি পড়ে আসছি। দেখো PCl5 এক্সিস্ট বাট NCl5 ডাজ নট এক্সিস্ট। এই যে দেখো ফসফরাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এখানে 3d কি একটা ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে, আছে না? জি স্যার। তাহলে ইজিলি আমরা 3s থেকে ইলেকট্রন শিফট করতে পারি 3d তে, তাই না? ইন এক্সাইটেড স্টেট। তাহলে কি হবে তখন, 5টা হাফ ফিল্ড হবে, দেখো 1 2 3 4 5। বাট নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে, নাইট্রোজেন দেখো 1s2 2s2, এটা 3 হবে না, 2 হবে, 2px1 2py1 2pz1। ঠিক আছে, ভুল লিখছি একটু, দেখো এটা হবে 2px 2py 2pz। তাহলে এখানে কি 2d অরবিটালের কোনো অস্তিত্ব আছে জানো তোমরা? না স্যার। না থাকার কারণে আমি এই 2s এর ইলেকট্রনকে আর আমি শিফট করতে পারছি না, বুঝতে পেরেছো? 3d তে, দ্যাটস ওয়াই ওখানে আর ইলেকট্রন বাড়ার কোনো পসিবিলিটি নেই। যেমন দেখো at excited state one of the electrons of phosphorus from 3s orbital enters one of the 3d orbitals to form half filled orbital which can overlap with half filled 3p orbital of 5 chlorine atoms to form PCl5, but nitrogen has no d orbitals in its valence shell, second shell, which consists s and p orbitals, so it can overlap with only 3 chlorine form 2 NCl5. No NCl5 can exist, but nitrogen form N2O5 where N has valency 5. N2O5 form করে, সেখানে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি হয় 5। এই কারণে আমরা এটার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে
NCl5 কেন ফর্ম হয় না, PCl5 হয়, এটা পড়ে দিও। এখন দেখো শেপ অফ ডিফারেন্ট মলিকুলস। এখানে দেখো সামারি শীট দেওয়া আছে, ভ্যালেন্সিয়াল দুইটা পেয়ার, লিনিয়ার 180 ডিগ্রি। এই যে দেখো এটা হচ্ছে ট্রিগুলার প্ল্যানার, এই যে টেট্রাহেড্রাল অরিজিনাল শেপটা এইভাবে ড্র করবা। ট্রিগুলার প্ল্যানার হচ্ছে এটা, আর ভি শেপ হচ্ছে এটা। এই যে এই চারটা একটু পড়বা। আরেকটা জিনিস আমাদের একটু বাকি আছে, এইটা দেখো দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে বেসিক জিওমেট্রি। বেসিক জিওমেট্রি কি দেখো, এখানে হচ্ছে কোনো লোন পেয়ার নাই, এই কলামে কোনো লোন, সব হচ্ছে বন্ড পেয়ার। BeCl2, HgCl2, linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. All are bond pair. No lone pair in here. Okay? এখন এটার মধ্যে সবার শেষটা নিয়ে আমি ডিসকাস করি। দেখো এই 6টা বন্ড পেয়ার ছিল এখানে SF6। এই 6টার মধ্যে একটা লোন পেয়ার নিয়ে আসো, 5টা বন্ড পেয়ার থাকবে। সেটা সেইভাবে তখন স্কয়ার পিরামিড IF5। পরের স্টেপে আসো, দুইটা লোন পেয়ার, 4টা বন্ড পেয়ার নিয়ে আসো, ICl4 মাইনাস স্কয়ার প্ল্যানার। এরপরে আসো 3টা লোন পেয়ার, 3টা বন্ড পেয়ার টি শেপ। আর লাস্ট ওয়ানে আসো 4টা লোন পেয়ার, 2টা বন্ড পেয়ার লিনিয়ার শেপ। তাহলে যে নরমাল যে বেসিক জিওমেট্রি, যে স্টেরিক নাম্বার, দ্যাট মিন্স বন্ড 1 2 3 4 5 6 কোভ্যালেন্ট বন্ড। এখন এই 6 কোভ্যালেন্ট বন্ডের যে সবগুলো ছিল এখানে বন্ড পেয়ার SF6। এখন এই 6টার মধ্যে একটা লোন পেয়ার আনলাম, 2টা লোন পেয়ার আনলাম, 3টা লোন পেয়ার, 4টা লোন পেয়ার। তাহলে এদের শেপে কি চেঞ্জ হয় দেখো, স্কয়ার পিরামিড, স্কয়ার প্ল্যানার, টি শেপ এন্ড লিনিয়ার। আর 5টা ক্ষেত্রে কি, এখানে PCl5 এ অল আর বন্ড পেয়ার, নো লোন পেয়ার। তাহলে 5টার মধ্যে একটা লোন পেয়ার নিয়ে আসো, 2টা লোন পেয়ার, 3টা লোন পেয়ার। এটার সাইজ চেঞ্জ হয়ে যাবে, সিস, টি শেপ, লিনিয়ার। আর 4টার মধ্যে জাস্ট একটা লোন পেয়ার হলে অ্যামোনিয়া বা PCl3, আর 2টা আনলে তো ওয়াটার বা F2O, তোমরা জানো, অলরেডি ডিসকাস করছি। আর 3টা যেটা ছিল, একটা লোন পেয়ার যদি আনো তুমি বি শেপ। এই চ্যাপ্টার একটু মন দিয়ে পড়বা এবং খাতা নিয়ে নিজেরা ড্র করবা, যখন প্র্যাকটিস করবে কোনটার কি, এখানে যে কোনো মলিকুল আমরা দিয়ে দিতে পারি, এটা শেপ কি লিখো অথবা এক্সপ্লেইন করো। দেখো তো কোনো কনফিউশন আছে কিনা এখানে, চারটা ভালো করে পড়বা। এখান থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন আসতে পারে, যে মেনশন দা জিওমেট্রি অফ দা ফলোইং মলিকুলস। তো মনে করো আমি এটা দিয়ে দিলাম ICl4, ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস ফার্স্ট ওয়ান। তোমাকে প্রথমে এটা ড্র করতে হবে, দেন তোমাকে লিখতে হবে যে জিওমেট্রি অফ দিস আয়ন ইজ স্কয়ার প্ল্যানার। অথবা আমি দিলাম F2O। F2O হলে এখানে অক্সিজেন হবে, এখানে দুটো ফ্লোরিন হবে। আর ওয়াটার হলে এখানে অক্সিজেন, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে হাইড্রোজেন। শেপ একই, ভি শেপ। বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 104.5 ডিগ্রি। অথবা অ্যামোনিয়া দিয়ে দিলাম, অথবা PCl3 দিয়ে দিলাম। সবগুলো স্ট্রাকচার সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকা লাগবে, তাহলে তুমি যে কোনো মলিকুল আসলে তুমি লিখতে পারবা। দেখো তো কারো এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বুঝতে। আমাদের পড়াই পর্যন্ত, আজকের পড়াই পর্যন্ত, এখন প্রশ্ন করতে পারো না, এটা দেখি এখানে। এটা পড়ার নিয়ম হচ্ছে, তোমরা খাতা নিবা, নিয়ে সবাই এগুলো ড্র করবা। ড্র করলে তোমার ভুলটা বের হয়ে আসবে, কিভাবে ড্র করবে মনে থাকবে কিনা। আর শুধু যদি মনে করো যে PDF আছে, মোবাইলে আছে, ল্যাপটপে আছে, গুড, তাহলে আর হবে না কিন্তু। স্যার ড্র, একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে এখানে যে আমরা দেখতেছি যে লন পেয়ার গুলার একটা দেখাইতেছে স্যার, এই যে ত্রিভুজ আকৃতি দেখাইতেছে, মানে ত্রিভুজ দিয়ে আর কি নোট করা হয়েছে, আর একটা স্যার এই দাগ কেটে কেটে দেখানো হয়েছে। এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কি স্যার? কোনটা কথা, ওই যে বন্ড পেয়ারের কথা বলছি, যে এটা এটা জি স্যার। হ্যাঁ এই এখানে দুটাই। তো দুইটা বন্ড জিওমেট্রি, একটা হচ্ছে সারফেসের উপরে নিচে, এটা নিচে, এটা উপরে। ও আচ্ছা, এটা বুঝাইছি। হ্যাঁ, প্লেন, যে তুমি তো এটা 3 ডাইমেনশনাল ড্র করতে হবে, এটা তো সম্ভব না এখানে। তো সারফেসের উপরে নিচে থাকে না বন্ড, তুমি একদম আমাদের মডেল থাকতো তা তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম। দেখি ক্লাসে যদি যেতে পারি, মডেল থাকলে আমি নিয়ে যাবো, দেখাবো না তোমাকে। স্যার তার মানে স্যার নিচের দিকে কোনটা, ত্রিভুজটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে তোমার উপরের দিকে এটা, এটা ঠিক আছে, এই যেটা। ওকে, ড্র করতে পারবা এগুলা সবাই? জি স্যার। হ্যাঁ, একটু ড্র করতে হবে। এখানে ই হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম। তুমি যে খাতা না নিয়ে বসো, ড্র না করো, তাহলে হবে না, বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে দেখবা এখান থেকে যে কোনো একটা প্রশ্ন আসবে তোমার পরীক্ষা।
কুইজও আসতে পারে, ফাইনাল পরীক্ষা আসবে। যে কোনো মলিকুল আমরা দিয়ে বলতে পারি যে এক্সপ্লেইন দ্য জিওমেট্রি অফ দ্যাট মলিকুল, অথবা বলতে পারি মেনশন দ্য জিওমেট্রি অফ দ্য ফলোইং মলিকুল। 4টা মলিকুল দিয়ে বললাম, তাদের জিওমেট্রি লিখো। তো জাস্ট তুমি এটা ড্র করবা, সাথে ভি শেপ লিখবা, এতটুকু লিখলেই হবে। আর যদি এক্সপ্লেইন আসে যে why the shape of the molecule is tetrahedral, explain it, অথবা যদি আসে why the bond angle of this molecule is this, why, explain, তখন তোমাকে ওই যে উপরে আমরা যেভাবে লিখে দিলাম না, ওই লেখাগুলো লিখতে হবে। তখন এখানে যে প্যাটার্নে লেখা আছে এই কথাগুলো লিখে তখন তোমাকে এইভাবে লিখতে হবে। সেক্ষেত্রে এটার উপর হয়তো 2 মার্ক বা 3 মার্ক থাকবে, মার্কস বেশি থাকবে তখন। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টার এখানেই শেষ। সব টপিক ভালো করে পড়ানো হয়েছে, তোমরা এটা পড়াশোনা করো। তারপর যদি কারো মনে কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো কনফিউশন থাকে, ইউ মে আস্ক এনি টাইম, নো প্রবলেম। যে কোনো ক্লাসে প্রশ্ন করতে পারো, স্লাইড সব আমার ল্যাপটপে আছে, আমি স্লাইড শেয়ার দিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো কোথায়। কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে বাবা, না পড়লে হবে না। কারণ দেখো কন্টেন্ট কিন্তু আমি শেয়ারিং